ওই হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল। গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, ইনফ্যাক্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেলটার নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে শনিবার, দেখতেই পাচ্ছ রেডি হয়ে গেছি, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, বেরোচ্ছি। আজকে প্রিয়াঙ্কার রিহার্সাল স্টার্ট হচ্ছে। তোমরা যদি আমাদের চ্যানেল ফলো করে থাকো তাহলে জানবে যে ব্যাঙ্গালোরে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেখানে সন্দীপ রায় এবং মীর আসছে, উইচ ইজ আ ট্রিবিউট টু সত্যজিৎ রায়। সেটা হচ্ছে কোরবাংলায়। সমস্ত ডিটেলস থাকছে স্ক্রিনের এইখানে, এবং ডেসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্কও থাকবে যদি তোমরা টিকিট কেটে প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করতে চাও। তো হ্যাঁ, কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট, তো তারই রিহার্সাল আছে এবং তার একটা অডিশন হয়েছিল যেখানে প্রিয়াঙ্কা সিলেক্টেড হয়েছিল, এবং প্রিয়াঙ্কা উইল গেট এ চান্স টু পারফর্ম ইন দ্যাট পার্টিকুলার শো, এবং তার জন্য আজ থেকে রিহার্সাল স্টার্ট হচ্ছে। আজকে 2 থেকে 5টা ইন্দ্রানগরে একটা লোকেশন দেওয়া হয়েছে, তো সেইখানে যাচ্ছি প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে। প্রিয়াঙ্কাকে ড্রপ করে চলে আসবো যতদূর ভাবছি। এসে তারপর বাকি শনিবারের কাজকর্ম করবো আর কি। শনিবারের কাজকর্ম মানে ঘোরা, বেরোনো, এইসব। চলো রেডি? হ্যাঁ, রেডি ফর দ্য রিহার্সাল, ফার্স্ট ডে অফ রিহার্সাল। চলো বেরিয়ে পড়লাম আমরা, যাচ্ছি এখন ইন্দ্রানগর। রিহার্সালটা হবে ইন্দ্রানগরেরই একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। তো সেখানটাই আর কি, মানে অর্গানাইজারদের মধ্যে একজন আছেন যার ওই স্কুলটা, তো সেখানেই যাব, মানে যাচ্ছি এখন। আর লাঞ্চ করলাম না, কারণ লাঞ্চ করলে অনেকটা লেট হয়ে যাবে। লেট ব্রেকফাস্ট করেছি, খুব একটা খিদে পাইনি, বাট মা চিংড়ি মাছের বড়া বানিয়েছে, সেটা আমি 2 পিস নিয়ে নিয়েছি টিফিন বক্সে। এটা আমি যখন খিদে পাবে খেয়ে নেবো, যাই হোক যাওয়ার আগেই খেয়ে নেবো, কারণ গিয়ে আর সময় থাকবে না। আমাদের 2 থেকে 5টা রিহার্সাল, আর তোমাদেরকে আরেকটা খবরও দেওয়ার আছে, বাট সেটা রানা দেবে, এখন না, কিছুক্ষণ, মানে আমার রিহার্সালের এটা শুরু হয়ে যাক, তারপর রানা যখন আমাকে ওখানে ছেড়ে ফিরে আসবে দেন তোমাদের খবরটা দেবে, তাই তো? হ্যাঁ, দিয়ে দেবো। বলছে হ্যাঁ দিয়ে দেবো। চলো, আমরা পৌঁছে গেছি। এই স্কুলটায় হচ্ছে স্মৃতি মন্টেসরি হাউস অফ চিলড্রেন। This is Anshuman. Anshuman also is from Matra. He is taking care of the brand positioning and all that. So, Deepshika, you say one line about what else you do. Are you all of us are into full-time music, or what is it? No. Okay. That part I want to know. Yeah, so I can say that I'm in full-time in music because apart from singing and doing a bit of shows, I also teach Music. adults and kids, Hindustani classical vocal. Okay. And I was working till 10 years, and after that, post-COVID, I started music as my full-time thing. Oh, so that means you're a full-time musician. Oh, very good. Okay, great. I am professionally, I work with Wells Fargo, so, and I am learning Hindustani classical since a long time now, and I started my career or my talim with Hindustani classical under Pandit Adi Chakravarti ji. Oh, is it? And now even continuing with music, I am in touch with Reena ma'am, so Good. she is my mentor right now, and I do sing all kind of music. So Satyajit Ray's songs are obviously like all-time favorites, childhood memories. Hello, I'm Yonish. I'm a professional musician, doing music in Bangalore for last 10 years. I'm also a singer, songwriter, composer, and I play multiple instruments because I program music. So yeah, and I'm also a software engineer.
now. Too heavy a CV, no? We are part of, me and Jigo are part of and Band of okay, Sitar on that the is- Rocks. This is Jivo, right? That is you, yes. Great. Pratyay. So hi, I'm Pratyay. Now I'm working in Bangalore as a teacher in Kendriya Vidyalaya, Malleshwaram, and I'm a teacher of Sanskrit language. Along with that, I studied with Rabindra Sangeet, our subject, and my alma mater is Shantiniketan, Vishwabharati. So I have done my MPhil also on Rabindra Sangeet. I have an organization named Ananda Samagame, which is famous in Bangalore, which is typically for Rabindra Sangeet. Now recently I am selected by All India Radio as Rabindra Sangeet artist, as a graded artist. Wow. So my name is Vikarna. I am 11 years old and I learn Hindustani classical music as well as Bengali music. I won't say I'm personally good. I am very. He is a Hindustani vocalist. He is learning from Shankar Mahadevan Academy since 6 years when he is 5 years old, and now he is also a student of music maestro Salil Chaudhary's daughter Antara Chaudhary. Acha. And he is a performing artist in Kolkata and Bengaluru as Prayag and Sangam and Shalil Sangeet. And he is learning. আর তুমি লজ্জা কেন পাচ্ছ এখানে বসে? তোমার বাবা, your father is so proud of you. Not my father, my uncle. His maternal uncle. Okay, mama. Soumitra Chatterjee. Mama. Okay, so sorry. Sridipto. আমার নাম শ্রীদীপ্ত। আমি কেমব্রিজ স্কুলে পড়ি, তার সাথে আমি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখি আর বাংলা গান। Very, very good. সুন্দর বাংলায় বলতো, খুব ভালো। Myself, Tanushree, I'm Sridipto's mother. I'm also into singing. Sridipto is learning singing from when he was 4 years old. Currently, he is getting trained under Srimati Rupali Shen. So that's all about it. He is mainly into classical singing, but along with that, he is learning Bengali songs as well. That's all. আমি ফুল টাইম মিউজিশিয়ান। আমি গান বাজনাই করি। আমি শিখেছি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল। আই হ্যাভ ডান মাই মাস্টার্স ইন হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল ফ্রম রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি। আমার গুরুমা বিদুষী অঞ্জনা নাথ, আমি ওনার কাছে এখনও শিখছি। তো আমি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যালের সাথে সাথে বাংলা গানও গাই, সব রকম গান গাইবারই চেষ্টা করি। তো এই অনুষ্ঠানটা আমার কাছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ আই ফিল ভেরি প্রিভিলেজড ফর গেটিং চান্স। অ্যান্ড কেননা সত্যজিৎ রায় আমাদের কাছে খুবই স্পেশাল। ছোটোবেলা থেকে আমরা ওনার গান শুনে কাজ দেখে বড় হয়েছি, তো এটা সত্যি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিউজিক আড্ডা ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি। না না না, আমার নাম সবাই জানো, প্রিয়াঙ্কা, বাট স্টিল সবাই যখন সবাইকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করছে, তো আমার মনে হয় একটু বলা দরকার। অনেকেই জানো যে আমি গান সেইভাবে শিখিনি, বাট গান গাইতে ভালোবাসি বলে সবাই বলতো গানের গলা ভালো, গান গানা ভালোই হবে ভালোই হবে, এরকমভাবে সবাই ভীষণ উৎসাহ দিত। তো সেটা করতে করতে আমাদের ছাদের হাট, তারপর আগের যত স্কুলের ফাংশনসে গান গাওয়া, বাইরে গান গাওয়া, এসব করতে করতে কোথাও একটা এই সুযোগটা আমি পাই। একটা পোস্টার আমার কাছে আসে, আমার এক বন্ধু দেয় আর বলে যে একবার ট্রাই কর না, দেখ যদি হয়। ঠিক আছে, হবে হবে। বাট সেটা করতে করতে বাকি গল্পটা তোমরা সবাই জানো, আগে জেনেছো। বাট প্রফেশনাল লাইফে কি করি সেটা যদি বলি, তাহলে আমি চাকরি করি, ফুল টাইম চাকরি করি, কোনো টাইম নেই, টাইমলেস জব যাকে বলে। তো সকাল 8টায় বেরোই বা 8:30টায় বেরোই, বাড়িতে ফিরি 9:30, 9:45। সময় হলে সময় হচ্ছে পুরোটাই অফিসে। আর হ্যাঁ, যদি এই ব্লগ করা বা এই ধরনের এই জাতীয় কথাবার্তা বা বাচিক শিল্পী হওয়ার মতো টেন্ডেন্সি আমার মধ্যে অনেকটা আছে, তার কারণ হচ্ছে আমি আমার রিসেন্ট অফিসে স্টার্ট করেছি, সেটা হচ্ছে মাতে এন সমাচারা বলে একটা প্রোগ্রাম, ক্যা খবর, আপকা ক্যা খবর। তো সেটা একটা কাইন্ড অফ রেডিও জকিরা যেরকমভাবে শোটা করে, আমি সেভাবে স্ক্রিপ্ট লিখি এবং ফ্যাক্টরিজের সবার সাথে পার্টিকুলারলি কোনো টপিক নিয়ে কথা বলি, গান করি। তো সেই পুরো শোটা অর্গানাইজ করি এবং ডেফিনেটলি মেন আমার কাজ হচ্ছে কি বলবো, আমি HR প্রফেশনাল। তো সেই সূত্র দিয়ে যা যা করা যায় আর কি, যতটা এমপ্লয় এঙ্গেজমেন্ট করা যায় সেটা করি। তো হ্যাঁ,
basically. Our profile type, right? Okay, so আমি হৈমন্তী আমি খুব ছোটবেলা থেকে গান শিখেছি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিকে ট্রেনিং নিয়েছি সো বাট এখন সেটা কন্টিনিউ হয় না আর বিকজ অফ মাই প্রফেশন আই অ্যাম ওয়ার্ক উইথ ডাবল নেগেটিভ সো বেসিক্যালি আই ওয়ার্ক ফর ড্রিমওয়ার্কস অ্যান্ড ডিজনি নেটফ্লিক্স সিরিজ অ্যান্ড মুভিজ so my full time is going for my job and whatever the like work schedule but still gantake bhishon bhalobashi and I'm very thankful, very honored to get selected for this event and special thanks to actually Titazdi ajke nahi ekhone but Shrutitoda knows Titazdi very well so she's coming here. Oh nice. So thanks a lot Titazdi and thanks a lot the whole team. I'm very very much excited whatever will happen in the next few days. Thank you. Hi, I'm Navya. So first of all, let me tell you, she is the reason why everyone is talking in English. Actually, she was not there. I don't know about Shruti. You're Shruti, right? Yeah. You're a Bengali or what? No, I'm actually not Bengali, but I used to live in a Bengali community since childhood. That's the way. So, and my grandmother, no, my father speaks fluently. But do you speak Bengali? No, oh, then little bit. There are two reasons. Two reasons, yes. On your screen. It's your turn. Okay. Yeah, please go ahead. Because he was talking about. So yeah, being a non-Bengali, I'm very much excited to learn Bengali music and to perform here. And basically, I work in a corporate as a performance marketing manager. Apart from that, I do perform in live shows, and I do love to explore more about more creative side of music. Yeah. Perfect. Hi, I am Shruti. I'm a full-time homemaker. I used to be a banker. I work with Standard Chartered Bank. But after my daughter's birth, I took a long break. Music is something, it's inside me since childhood. I used to sing a lot in school functions and college gatherings, but it got faded by the time. Since I started living in my new society, I started singing a lot in the society functions and everything. And one of my neighbor has advised me to give this audition, and my husband pushed me to this audition. And thanks to the music at that team, I got this from the home singer. Now I am sitting at this platform. I am going to be a part of a big stage now, and thanks to the team, and I'm really looking forward to it, that my journey now begins with the music, I guess. So my responsibility is first to explain to you that what is actually going to happen. How the script is made and what is the execution of this whole event, how it's going to go. So, can I give you a brief now? All of you are ears? All are here, right? Okay. So, yeah. So basically, since it's 1st of November and it's Rajyotsava Day, so we will start straight with a opening song, dance. On the aisle, not on the stage. If you don't know the stage, the Satyasai Auditorium is very much like designed in a very amphitheater format. If you have, it's an oval kind of a setup. Yeah. And the stage is like this and this. Hexagonal, half hexagon. Pentagonal stage. So quite a wide stage. So I will not start the event in a very typically traditional way by lamp lighting and all that. Straight away we will start. One announcement about the event. It darkens up. Then from the aisles with the diyas in hand, the dance will start. Maharaja. My count. 7 position. Okay, so 1, 2, 1, 2, 3. Maharaja. 4, 5, 6, 7. Tomare seda. Perfect. Done. One more time. 1, 2.
তোমার এসে everybody. Only that. ওটা সবাই. Okay, one more time. চল. মোর ডুবেরি ভাষা ডুবেরি ভাষা ডুবেরি ভাষা ডুবেরি ভাষা ডুবেরি ভাষা ডুবেরি ভাষা ভূতের রাজা কি ভূতের রাজা দিলবর এরকম হবে না ভূতের রাজা দিলবর ভূতের রাজা দিলবর তিন বর ভূতের রাজা দিলবর তিন না ভূতের রাজা দিলবর জবর জবর তিন বর 1 2 3 যে যা খুশি গাইতে পারি 1 নম্বর এটা তুই গাইবি পারবি শিওর প্র্যাকটিস এন্ড শো মি ফার্স্ট লাইন এরকম ভূতের রাজা অ্যাক্টিংটা কর ভূতের রাজা তুই যেরকম এরকম করে গাইছিস দ্যাটস ভেরি গুড আই লাইক দ্যাট বাট ভূতের রাজা অলসো আই ওয়ান্ট ইউ টু ডু দোজ অ্যাকশন ভূতের রাজা দিলবর জবর নট তিন বর তিন বর ইজ নট Next time, chile he'll enjoy it. He'll enjoy it. আমাদের তখন ঠিক করে বাইরে ঘাসেই খেলবে।
করে করবি কি তা বল। হ্যালো বন্ধুগণ, আগামী 1 নভেম্বর 1st of November একটা দারুণ অনুষ্ঠান হতে চলেছে মিউজিক অ্যান্ড আড্ডা। আমরা সত্যজিৎ রায়কে ট্রিবিউট করছি আগামী 1 নভেম্বর সত্য সাই সংস্কৃতি অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা 6:30 থেকে সত্যজিৎ রায়কে ট্রিবিউট করে একটি মিউজিক অ্যান্ড আড্ডা অনুষ্ঠান হতে চলেছে, যেখানে নাকি আসছেন তার সুপুত্র সন্দীপ রায় এবং ফেমাস মীর। ইয়েস, তো আপনারা সবাই ওখানে আসবেন, টিকিটের লিংক দেওয়া রইল। সি ইউ গাইস, সি ইউ। রিহার্সাল ডান ফর টুডে। আমিও পার্ট অফ দ্য রিহার্সাল ছিলাম। 6:30 বাজে, সারাদিনটা কাটিয়ে দিলাম উইদাউট লাঞ্চ। যাই, এবার কয়েকজনকে ড্রপ করার আছে, মেট্রো স্টেশনে ড্রপ করে তারপর বাড়ি যাবো। বেরিয়ে পড়েছি, হয়ে গেছে আমাদের আজকের রিহার্সাল। আজকের রিহার্সালে কি হলো সেটা বলি। তোমরা কিছুটা বাইক ডেফিনেটলি ছোট ছোট বাইকসে দেখে নিয়েছো এতক্ষণে, বাট যেটা ডিসাইড হলো, সবার মোটামুটি একটা গান তো আছেই, এবার তার সাথে সাথে কিছু কিছু ডুয়েট আছে, কিছু কিছু কোরাস আছে, মানে আমি আরো দুজনের সঙ্গে গাইবো, এরকম সবকিছুই আছে। তো আজকে সেই সব কিছু ডিসাইড করা হলো, আর এগুলো ডিসাইড করা হলো এই মানে এতে যে সবাইকে একটা গান বলা হয়েছে, সবাই সেটা গেয়ে শোনালো, যার গলায় যেটা ভালো লাগছে তাকে সেইভাবে গান দেওয়া হচ্ছে। কারণ সিঙ্গেল গানগুলো না সেরকম ভাবেই দেওয়াটা মনে হয়, মানে সেটাই দেওয়াটা উচিত, কারণ কার গলায় কোনটা ভালো লাগছে বোঝা যাবে না যে কোনো একটা গান দিয়ে দিলে। তো যাই হোক, সেসব দেখে থেকে আমরা মোটামুটি নেক্সট রিহার্সালের ডেট ফাইনাল করে এলাম। নেক্সট রিহার্সাল হচ্ছে নেক্সট উইক স্যাটারডে এবং সানডে, কিন্তু আমার যেহেতু স্যাটারডে অফিস থাকে তাই আমি স্যাটারডে আসতে পারবো না, বাট আমি বলেছি রেকর্ড করে পাঠাবো আপাতত, আর না হলে একেবারে সানডে যাচ্ছি। তো সানডে গিয়ে উইথ মিউজিশিয়ান আমাদের রিহার্সাল হবে ওই দিনকে। সেটা খুব এক্সাইটেড, ভীষণ এক্সাইটেড। সবারই যতজন সিঙ্গার আছে প্রত্যেকটা সিঙ্গারের একটা করে বাইক নেওয়া হয়েছে, বাইক মানে ভিডিও নেওয়া হয়েছে, ছোট ছোট ক্লিপিংস, যেখানে সবাই সবার নাম, তারা কি করছে, এই অনুষ্ঠানটা কি ব্যাপারে, এবং সবাইকে আর কি ইনভাইট করার জন্য সেরকম একটা ভিডিও নেওয়া হয়েছে। তো সেগুলো সব যে যার সোশ্যাল মিডিয়াতে যাবে এবং আমরা সেগুলো আবার রিশেয়ার করবো বাকিদেরগুলো। এইভাবেই আমরা কথাবার্তা বলছিলাম কিভাবে কি প্রমোট করা যায় কি না। অ্যান্ড যে খবরটা দেওয়ার ছিল সেটা কি রানা বলবে? ও, সেটা তো দেওয়াই হয়নি তোমাদের। সেটা হচ্ছে যে আমরা কলকাতা যাচ্ছি, একদম টিকিট কাটা হয়ে গেছে, যাওয়ার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আসার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, একদম অল সেট। তো ডেট হচ্ছে নভেম্বরের শেষের দিকে। আমাদের দুটো বিয়ে বাড়ি রয়েছে কলকাতায়, দুটো বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন, এবং মানে নিজেদেরই ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে। আমার এক ভাইপোর বিয়ে, এক ভাগ্নের বিয়ে, মানে লেভেলই আলাদা। তো মামা এবং কাকা হিসেবে এবং মামি এবং কাকিমা হিসেবে আমরা দুজনে যাচ্ছি, এবং বরফির দুই দাদার বিয়ে। এটা হচ্ছে তোমার জার্তুদা দাদা, এটা হচ্ছে মামা তো দাদা, খুব যদি ভুল না করে থাকি গাড়ি চালাতে। এই কাকিমা, কিন্তু কাকিমা আর যে ভাইপো তাদের বয়স একই, যাই হোক। তো আমরা যাচ্ছি কলকাতায়, মোটামুটি 2 সপ্তাহের প্ল্যান। আমার তো পুরী যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল অন দ্য ওয়ে বা ফিরে আসার সময়। আমি বহুবার প্রপোজ করেছি প্রিয়াঙ্কাকে যে গাড়ি নিয়ে যাই যাতে পুরী ঘুরে যেতে পারি বা ফেরার সময় পুরী ঘুরে আসতে পারি। সেটা নাকচ হয়ে গেছে। তো সেটা নাকচ হয়ে গেছে এরকম ভাবে বলে না, সবাই ভাবে আমি সবেতে না বলে দিই। না, ওই অভ্যেসটা আমার না, ওটা রানার অভ্যেস, সবেতে না বলা, বহু বছর ধরে না বলে আসে। গাড়িতে না যাওয়ার কারণটা দেখো, আমি আলাদা করে কিছু বিশাল কিছু মানে আমি এক্সপ্লেনেশন দিতে চাই না, বিকজ বরফি আর কিছু না। এতক্ষণ ওকে নিয়ে গাড়িতে বসে থাকা ইটস ইম্পসিবল, নেক্সট টু ইম্পসিবল। ও বড় না হলে, ও যতদিন না বুঝতে শিখবে যে না গাড়িতে মানে ওর একটা আলাদা বসার জায়গা যতক্ষণ না হবে, আমার মনে হয় না সেটা হবে। কারণ পিছনে 3 জনকে নিয়ে বসে যাওয়া, ও কোলে বসে থাকবে, আর এত ঘন্টার ব্যাপার, এতক্ষণ গাড়ি চালানোর ব্যাপার, তারপর যাবো গিয়ে বিয়ে বাড়ি, মানে রেস্ট আর হবে না কারোর। যেতে 3 দিন, আসতে 3 দিন, ইটস লাইক হিউজ লস ফর আস। সেই কারণে আমি বললাম যে না, এটা করো না। মানে আমি হয়তো যদি আমার উপর ডিসিশন নেওয়াটা ছেড়ে দেওয়া হতো, আমিও হয়তো ইভেনচুয়ালি যেতাম না। কারণ এক তো হচ্ছে ছুটি কম, তার মধ্যে অর্ধেক দিন যদি, সেক্ষেত্রে আমরা ট্রেনেও যাচ্ছি না। আমরা মাঝখানে ভেবেছিলাম যে ট্রেনে যাই, যেহেতু অনেক দিনের জন্য যাওয়া এবং কস্টিং এর দিক থেকে একটু সুবিধে হবে। তো তারপর দেখলাম যে না, ট্রেনেও একটা ডিফিকাল্ট, অ্যাটলিস্ট 2 দিন চলে যাবে যাওয়া বা আসা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্লাইটেই যাচ্ছি মোটামুটি।
ফ্লাইটে যাচ্ছি, ফ্লাইটে আসছি, সব অল সেট। এবার বাকি জিনিসপত্র এবার চালু হবে। মানে বিয়ে বাড়ি বুঝতেই পারছো যে বাড়ির বিয়ে তো পার বিয়ে কতগুলো অনুষ্ঠান, আর করে ইভেন্ট। মুখার্জি বাড়ির ব্যাপার স্যাপার আলাদা ভাই। আনন্দ নাড়ু থেকে শুরু হয়, আর একটা বিয়ের তো সঙ্গীত পুরোপুরি আলাদা হচ্ছে। সবকিছু তোমরা দেখতে পাবে, ব্লগে থাকবে ডেফিনেটলি। যতটা আমরা ব্লগ করতে পারবো ততটা দেখাবো তোমাদের। তো আনন্দ নাড়ু থেকে শুরু, রিসেপশনে গিয়ে শেষ। আনন্দ নাড়ু, আইবুড়ো ভাত, তারপরে বিয়ের দিন সকাল বিয়ে মানে গায়ে হলুদ, তারপর বিয়ের দিন বধূবরণ, দেন বউ ভাতের দিন সকালবেলা ভাত কাপড়, অ্যান্ড রাত্রেবেলা রিসেপশন মানে বউ ভাত। আর বিয়ে 6-7টা করে অনুষ্ঠান, আর 6-7টা করে, বুঝতে পারছো তো, জামা কাপড়, সাজ। মানে সিরিয়াসলি বহু দিন, মানে বহু বছর, দিন কোথায়, বহু বছর হয়ে গেছে বিয়ে বাড়ি যাওয়া হয় না। যাই হোক, সুযোগ মানে খুব মুশকিল আমার জন্য, তো খুব মুশকিল। আমার সব রেডি। প্রিয়াঙ্কার এতদিন, মানে প্রিয়াঙ্কার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ছিল, তো সেই কারণে যা শপিং করেছে, যা স্টিচিং করেছে, সবকিছু ওর মানে খাবে খাবে বসে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমার পাঞ্জাবির স্টক একদম তলানিতে। একটা দুটো পাঞ্জাবি এখন গায়ে হচ্ছে। তারপরে যে পাঞ্জাবি কিনবো, তারপরে ওয়েদারটা কেমন থাকবে নভেম্বরের শেষে, ডিসেম্বরের শুরুতে, ঠান্ডা থাকবে না গরম থাকবে নাকি, ঠান্ডা থাকে না জেনারেলি, ওটা গরমও থাকবে না আশা করছি। তো সেই হিসেবে একটা বিশাল চিন্তায় পড়ে গেছি, কি করব বুঝতে পারছি না। কয়েকটা আমার আছে, ওই জহর কোট, নেহেরু কোট, ওই টাইপের কয়েকটা আছে, ওই কটাকে কাজে লাগাবো। ভেতরে পাঞ্জাবি পাল্টা পাল্টি করে, একটু কোঅর্ডিনেট করে, একটু অল্টারনেট করে পরে চালাবো। বাট কলকাতায় গিয়ে পাঞ্জাবি কিনবো, সেটাই প্ল্যান আছে। পাঞ্জাবি স্টোর্সে গিয়ে কলকাতায় কয়েকটা পাঞ্জাবি কিনতে হবে, নাহলে উপায় নেই। আর হ্যাঁ এটাই। আর বরফির তো পাঞ্জাবি এসে গেছে, মানে ওর পুজোয় প্রচুর পাঞ্জাবি পরেনি, সেগুলো এখনো আছে। ওর কিছু স্যুটস আছে যেগুলো জন্মদিন এই সেই হ্যান ত্যানে কেনা হয়েছিল বা অনেকে দিয়েছিল। তো ওর আশা করি খুব একটা চ্যালেঞ্জ হবে না, তাই না? ওর খুব একটা চ্যালেঞ্জ হবে না, বাট একটা দুটো কিনতে হবে ওরও, বেশি না, একটা দুটো কিনলেই হবে। যেমন ধরো ওই গায়ে হলুদে পাঞ্জাবি সেরকম পরাবো না, ওকে বিয়ের দিনগুলো যেরকম যেরকম পরবে সবাই সেরকম ভাবেই পরাবো দেখে টেকে। তো দেখা যাক। ছেলেদের এই সমস্যাটা কি বল, ছেলেদের অত সমস্যা নেই, ছেলেরা যা হোক পরে নিতে পারবে, মেয়েদেরই সমস্যা। ছেলেরা মানে দিনের দিন গিয়ে কিনে নিয়ে চলে এসে পরে নেবে, একটা ব্যাপার। মেয়েদের তো সেটা নয় না, ব্লাউজ স্টিচিং এর ব্যাপার আছে, অনেক ঝামেলা, গয়নাগাটির ব্যাপার আছে। ছেলেদের তো সেসব নেই, ছেলেরা যা জামা পরবে, চুলটা আঁচড়াবে, বেরিয়ে যাবে, তাই না? তোমরাই বলো। যাই হোক, আবার ফিরে আসি রিহার্সেলে। যে খবরটা তোমাদের দেওয়ার ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট দুটো উইকেন্ড পুরোপুরি রিহার্সেলে যাবে, স্যাটারডে এবং সানডে। নেক্সট উইকেন্ডে আমার হচ্ছে না, শুধুমাত্র স্যাটারডেতে সানডে হচ্ছে। আর তারপরের উইকেন্ড হচ্ছে মানে কি বলবো, ফাইনাল রিহার্সাল যাকে বলে। 30th would be the last rehearsal আমাদের, কারণ 1 তারিখে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, তাই আগের দিন রিহার্সাল তো হবেই। আর একটা ধামাকা হতে চলেছে, সেই ধামাকাটা হচ্ছে, বলে দিই থাক, পরে বলবো, চলো। লাস্ট ব্লগে, মানে রিহার্সালের লাস্ট ব্লগে ওটাই ধামাকা থাকবে, সারপ্রাইজ থাকবে, দেখা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। লাইটটা অন করো। হ্যাঁ, কেন বেরিয়েছিল না আমরা আমাদের পার্কিং এ, আর এই যে পিছনে বাকিরা সবাই। হাই হাই বরফি, জ্বালানো হয়ে গেছে, হয়েছে? হাই বলো তো একটু, হাই বলো। ইস, বলবে না, বলবি না তো? যাই হোক, কেউ হাই হ্যালো বলবে না। আমি একটু লিপস্টিক লাগিয়ে নিয়েছি এই ফাঁকে, একটু আগে অন্যরকম ছিল, এখন আবার একটু অন্যরকম হয়ে গেছে মুখটা। চলো আমরা এখন যাবো, কিন্তু যাবো কোথায় জানি না, জানি না, জানি না বরফি যাবো। বরফি এই দেখ, এনে বরফি, এনে দুষ্টি, এই দুষ্টু, এই দেখ। আমরা শান্তিনিকেতন মলে এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছ প্রিয়াঙ্কা ওইখানে কুশলসে ঢুকে গেছে আর শপিং করছে। সামনে বিয়ে বাড়ি, দিওয়ালি সব কিছু রয়েছে। তার ঠিক সামনে আমরা এখানে বসে আছি। বরফি ঘুমিয়ে পড়েছে, ও আজকে দুপুরে ঘুমায়নি, বেলা করে উঠেছিল, তো গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং এখানেও ঘুমটা
ব্লগটা কন্টিনিউ করছে। আমরা বসে আছি এখানে সিনিয়র সিটিজেনরা বরফিকে নিয়ে, প্রিয়াঙ্কা ওখানে শপিং করছে। দিওয়ালির আগে মলে যেরকম ভিড় থাকে সেরকমই ভিড় আছে। এখানে এসে বুঝতে পারলাম এত ভিড় প্রচণ্ড ভিড়। পার্কিং পেতে মানে তো বেরিয়েই যাচ্ছিলাম একটু হলে এক্সিট দিয়ে। তারপরে বেরোনোর মুখে দেখছি একটা জায়গা রয়েছে, তো এখানে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি। হোম সেন্টার আছে এখানে, তো সেই কারণে লোকজন যথেষ্ট ভিড় করে। যে কোনো মলেই ভিড়, মানে আমার সেটা মাথায় ছিল না, আজকে ভুল করে চলে এসেছি। দিওয়ালির আগে আর মলে আসছি না, আসলেও সকালবেলা 11টা-12টার মধ্যে এসে ঘুরে বেরিয়ে যেতে হবে, না হলে পার্কিং পাওয়াটা চাপের ব্যাপার। শান্তিনিকেতনে ঘোরা শেষ। প্রিয়াঙ্কা কী কী কিনেছে বাড়িতে গিয়ে দেখাবো না, আপাতত বেরোচ্ছে এখান থেকে। কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি আমাদের, বেসিক্যালি চাটাও খাওয়া হয়নি এখানে এসে। আমরা দেখি বেরিয়ে গিয়ে চা খাবো, যদিও 9:45 বাজে এখন। বাড়িতে এসে গেছি, এসে বরফি ডিনার করলো। আমাদের তো দুপুরে যেটা ছিল সেটাই রয়েছে, সেটাই খাবো। আর এবং নিজে দেখতে পাচ্ছ প্রিয়াঙ্কার ছবি এখানে গেছে, ব্যাগটা রাখা আছে, কারণ বাকি জিনিস প্রিয়াঙ্কার কাছে, প্রিয়াঙ্কা দেখছে। তোমাদেরকে একটু দেখে প্রিয়াঙ্কা যে কী কী কিনলো। আজকে সব আমি শপিং করেছি কুশলস থেকে। ওখান থেকে আমি জেনারেলি কিনি কোনোরকম কিছু কেনার থাকলে। ফার্স্ট ইয়ারিং এটা, ফার্স্ট ইয়ারিং এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে আছে। এগুলো সব পার্টি ওয়্যার, কারণ অনেক কিছু আছে ফাংশনস, যেমন সঙ্গীত আছে, তারপর ধরো রিসেপশন আছে। কোনো না কোনো সময় এটা পড়া হয়ে যাবে আর কি, নয় সঙ্গীতে নয় রিসেপশনে, যখন যেটা পরবো সেইটার সাথে এটা মানে ভেবে চিন্তে নিয়েছি। যখন আমি শাড়ি সিলেক্ট করে রাখবো তার সাথে সাথে গয়না, সেগুলো ডেফিনেটলি তোমাদের দেখাবো। তার আগে গয়নাগুলো কিনে নিলাম, এখনও শাড়ি আসতে বাকি আছে টেলারের কাছ থেকে। আচ্ছা, এবার আসছি আসলটায়। এটা হচ্ছে কোনো একটা রিসেপশনে পরবো, ইচ্ছা আছে, মানে দেখি আগে। কুশলসের প্যাকেজিং আমার ভীষণ ভালো লাগে। এই যে এটা হচ্ছে কুশলসের প্যাকেজিং, খুলছি একদম গয়না যেরকমভাবে আগেকার দিনে আসতো আমাদের, ঠিক ওরকমভাবে বাবার দোকানে দেখেছি এরকমভাবে আসতে। এই হচ্ছে নেকলেসটা, ভীষণ সুন্দর, জারকানজের দেওয়া। গয়নার যা দাম বেড়েছে, যেরকম সোনার গয়নার দাম বেড়েছে সেরকম এইসব গয়নারও দাম বেড়েছে, কারণ পাথরগুলো খুব দামি হয় এগুলো, যার জন্য। এই হচ্ছে ডিজাইন। এটা পুরো মায়ের উল্টো চালচিত্রের মতো লাগছে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, বাট এটা একটু পরে দেখাই গলায় দিয়ে, সেই ভালো। এই হচ্ছে নেকলেসটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। ইয়ারিংটাও ছোট্ট, যেরকম নেকলেস সেই রকমই ইয়ারিং। এই যে হাতে নিয়ে দেখাই, বেটার বুঝতে পারবে তোমরা। এই হচ্ছে ইয়ারিং, একদম যেরকম হার সেই রকমই ডিজাইন। এই হচ্ছে আমার শপিং। এর সাথে আরেকটা জিনিস আছে, এর সাথে দুটো ব্যাঙ্গেল নিয়েছি ম্যাচিং করে, মানে ম্যাচিং মানে ওই আর কি স্টোনের সাথে যেরকম হয়, পুরোপুরি ম্যাচিং তো পাওয়া যায় না, যতটা করা যায় আর কি। এটাই সেম আর একটা নিয়েছি, খুব সুন্দর এটা। এই যে হচ্ছে ডিজাইনটা, খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ। বিয়ে রেডি তুমি? বিয়ে রেডি তুমি? মানে নেমন্তন্ন রেডি। আর একটা দেখেছিলাম, ওই সেটটাও ভীষণ সুন্দর। রানা ওই সময় ভিডিও করতে পারিনি, তখন বরফিকে সামলাচ্ছিল, আমি তখন গয়না দেখছিলাম। বাট ওটা হচ্ছে একদম ব্রাইডাল ছিল, এত ভালো লাগছিল। মা তো একটা সেট দেখে বললো নিয়ে নে এটা। ওটা অনেকটা অ্যান্টিক জুয়েলারির মতো ছিল, অ্যান্টিক জুয়েলারি, মানে এক্স্যাক্টলি লুক লাইক আ ডায়মন্ড জুয়েলারি উইথ এমারাল্ড। তো সুন্দর দেখতে, বাট কি হয় না, আমি তো ব্রাইড নই, আমি যদি একটু বেশি কিছু পরে ফেলি অসুবিধা হয়ে যাবে, সেই ভয় আমি আর নিই এটা। থাক, আমি এতেই খুশি, অল্পতেই খুশি। যাই হোক, এই হচ্ছে আমার শপিং আজকে। ডিনার করবো। আর আজকে মলে তো ভিড়ের কথা বললাম, তোমার দিওয়ালি এসেই গেছে, নেক্সট উইকেন্ডেই হচ্ছে ধানতেরাস, তারপরে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান লেগে থাকবে নেক্সট বেশ কিছুদিন। হ্যাঁ, কুশলসে যে সেলসম্যান ছিল সে নিজে বাঙালি, এবং আমার সাথে প্রিয়াঙ্কার বাংলায় কথা বলছি, প্লাস আমার বাংলা টি শার্ট পরা দেখে বললো যে আজকে এবং এই কয়েকদিন ধরে
80% কাস্টমাররা নাকি বাঙালি আজকে আসছে, বলছে যারাই আসছে তারাই দেখছি বাঙালি। বললাম মানে তুমি কিছু ভুল বলছো না, ব্যাঙ্গালোরে বাঙালিদের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে, এবং বিশেষ করে শান্তিনিকেতন মলে এবং ফিনিক্স মলে আমরা এত বাঙালি দেখতে পাই। শান্তিনিকেতন মলে এমন হয়েছে যে একটা গোটা লিফটে মোটামুটি 10-12 জন দাঁড়িয়ে রয়েছে, 3-4টে ফ্যামিলির প্রত্যেকে বাঙালি, এরকমও সিচুয়েশন হয়েছে। আবার একটা কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে গেছিলাম আমরা, রেস্টুরেন্টে বাঙালি রেস্টুরেন্ট নয়, রেস্টুরেন্টে যতজন ছিল বেশি ফ্যামিলি ছিল না, 3-4টে ফ্যামিলি ছিল, 3-4টে ফ্যামিলি বাঙালি। তো এটা মানে আশ্চর্যের কিছু নয়, খুবই কমন একটা ব্যাপার ব্যাঙ্গালোরে। হ্যাঁ, বাঙালি বেড়েছে। আর কী কারণ তোমরা ভালো করে জানো, সেটা আলাদা করে বলছি না, জাস্ট এই কথাটা বললে একটা রেফারেন্স মনে পড়ে। শিলাদিত্য বলে একটা ছেলে স্ট্যান্ড আপ করে, সে বলেছিল যে ব্যাঙ্গালোর ধীরে ধীরে পশ্চিম বাংলা হয়ে যাবে, এবং হয়ে যাওয়ার পর ব্যাঙ্গালোরের নাম হবে পশ্চিম বেঙ্গালুরু। এনিওয়েজ, চলো তাহলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। টাটা।